थोड़ा दूर आगे गए, भगवाने जोयू तो डाबी बाजू एक आश्रम छे, बहुत सुंदर आश्रम छे। एना श्रृंगारनी ढांचा उपरथी खबर पड़े छे कि भूतकाल में अहींया कोई महात्मा रहता हशे, लेकिन सब वीराना हो गया। जे घर में मानस रहे नहीं एमा जाड़ी लागी जाए, बधु पोपटा उखड़ी जाए, हाँ ना कई मेंटेन थाय नहीं। झाड़वा सुखाई गયેલા, तुलसीनो क्यारो पण सुखाई गયેલો, पक्षीओ मारा मूकी मूकीने जता रहेला छे, कशु छे नहीं। थोड़ा और नजदीक गए तो देखे कि एक कोई मनुष्य का आकृति मनुष्यनी छे अने मनुष्यनी आकृति में कोई सूई गया छे। थोड़ा दूर और नजदीक गए, बोले पुरुष नहीं ये तो कोई स्त्री है। थोड़ा और नजदीक गए, बोले ये तो कोई ऋषि पत्नी लग रही है। पूछा ऋषि शिला प्रभु दे, पूछा ऋषि शिला प्रभु दे, पूछा ऋषि शिला प्रभु दे। गुरु महाराज आ आश्रम कोनु छे? विश्वामित्र ना आंख माथी आंसू आई गया। राम, यहाँ से जितने लोग जाते हैं कोई आ बाजू जोतू, कोई जोतू नहीं, तो तू शा माटे जोवे छे? राम जी कहे कि मने एक व्यसन छे, दरेक ने व्यसन होय कंईक न कंईक। राम जी कहे कि मने एक व्यसन छे। बोले शू? क्या व्यसन है राम जी का? राम आ बाजू थी जता आवता घना बधा बटे मार्गू जाय छे, पण कोई जोतू नथी, तमे शा माटे जोयुं? राम जी कहे मने एक व्यसन छे कि जेना हमू कोई नथी जोतू ने एना हमू हूँ जोऊं छुं। जिसके सामने कोई नहीं देखता उसके सामने मैं देखता हूं। गौतम नारी साप बस। राम, जब तूने कृपा दृष्टि डाल दी है तो कह दूं गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। राघव, आछे ऋषि गौतम ની પત્ની અહલ્યા, એને પતિના શ્રાપ લાગેલા છે અને એ શ્રાપના કારણે સૂઈ ગઈ છે। હવે આની અંદર કથાકારો પોતાના બુદ્ધિની પ્રદર્શન માટે અનેક પ્રકારના ભાવ જોડે છે જે રામાયણમાં નથી લખેલું। લખેલું ક્યાંય નથી, લોકો પોતપોતાના મનથી આમાં ઉમેરો કરે છે। अहल्याए आम कर्यु, इंद्र भगवाने आम कर्यु, अग्नि देवताए आम कर्यु, आ कई लखेलू नहीं। बस कोई शापित छे, कोई पाछळ रही गया छे, कोई सूई गया छे, एने जगाओ, बीजी कोई बात नहीं। राम, गौतम पत्नी अहल्या छे श्रापवश। श्राप शू छे नहीं कहता है, आमा वर्णन नहीं। कोईए तुलसीदास जी ने पूछ्યું कि महाराज एने पाप कर्यु तो लखी देवू जोईए ना कि आ पाप अने आ पापना कारणे आ साप लखो। तुलसीदास जी कहे कि कदाच पहला तमे पूछ्યું होत तो हूँ लखी दे, पण जेने जगाडवा माटे अयोध्या छोड़ीने राम पग पारा आटला सुधी आया, हवे तो मारे एना पुण्यना गुणगान करवा पड़े कि अहल्या तूने कौन सा पुण्य किया कि भगवान तुमको जगाने आए। घरना लोग ये अमुक ने जगाड़ता नहीं, क्या होता हारा। हाँ हाँ हाँ, घनी जगह एवं है गणपत भाई, हसवा माटे नहीं कहतो, जात अनुभव करूँ छूँ। अमे गया होइए पछी पूछीए कि काका क्या छे? बापू बोलशो नहीं, काका ने ऊँघवा दो नकर बधाने नड़शे। अमुक आखा घर ने नड़तर होय, एने कोई न जगाड़े, पण धन्य छे मारी मां अहल्या जेने जगड़वा माटे जगतपति जगतना नाथ परमात्मा श्री राम रघुनंदन पधार्या छे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही।
देखत रघुनायक जन सुखदायक शन मुख होए कर जोर रही पर सत रामजीए चरण स्पर्श कर्यो अहल्या माता प्रगट थया छे। तुलसीदासी ने कोई पूछू आ कौन छे? आ पापी अहल्या छे? बोले आ पापी अहल्या नथी, पुण्यात्मा अहल्या नथी, ऋषि पत्नी गौतमनी पत्नी अहल्या नथी, आ ब्रह्मानी दीकरी अहल्या नथी, तो तप पुंज सही। आ तो तपनो ढगलो छे, आ अहल्या नथी, आ पापी नथी, सापित नथी, आ कोईनी दीकरी नथी, कोईनी घरवाली नथी, आ तो तप पुंज सही। आ तो तपनो ढगलो छे, पुंज एटले ढगलो। बस प्रणाम करो, माताजी को प्रणाम करो कि इनके तप में ऐसा प्रभाव होगा कि भगवान इन्हें जगाने के लिए अयोध्या से पांव पैदल चल के आ गए हैं। इनके पाप का वर्णन ए कथाकार आपके जीव में कीड़ा लग जाएगा, जो अहल्या माता को पापी बता के उसके गलत गलत पहलू को उजागर करने का प्रयास करते हो। ये तो तप पुंज एनो बीजो अर्थ ये थाय कि गई काले कोन केवा हता एवा न परसो। आजे अभी इस वक्त आपके लिए वो कैसा व्यवहार करता है, इसके ऊपर ध्यान दो। आ दुनिया में कोई एवो मानस नहीं कि जेनो बैकग्राउंड नहीं, कोई मानस एवा नहीं जेनो पाछळू भाग नहीं। तमारे पण आँख छे पण आँख ने न जोई शके, पोताना माथा ने न जोई शके, पीठ ने न जोई शके, तमारा पाछळ भाग तमे पोते जोई शकता नहीं, तो बीजानी जोवानी तमने कोने अधिकार आपी? कोईना जीवन में चंचुपात करवानी तमारी कोई जरूरियात छे ज नहीं। आप भला तो कर भला तो चढ़े सो पड़े नमे सो गमे। श्राप दे दिया, कोई प्रतिकार न कर्यो। माताजी मारी भूल हसे, मने श्राप आपी दीधा, कई वांधो नहीं। अत्यारे तो मानस भूल करे, भूल ने छुपावा माटे अनेक प्रकारना तर्क वितर्क करे। अरे भूल छे डायरेक्ट स्वीकार करी लो। महाराजे न स्वीकार करी लीधुं कि भाई अहींया तमने तकलीफ पड़ी हसे, छे फरे, कारण जे व्यवस्था एक सरखुं थाय ज नहीं। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसत 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 तप पुंज, तपनो ढगलो पुंज ढगलो उभा थया छे। भगवान ने कहे छे प्रभु माताजी तमने गौतम जी श्राप आप्या तो तमने तो बहु दुख लाग्यु हशे ना? अहल्या कहे छे ना मने दुख नतुं लाग्यु, भूल करीए तो भोगवવું પડે। અને બીજું કે ઘણી વખત માણસ કરે કંઈ અને પરિણામ મળે કંઈ। કદાચ મારા જીવનમાં કોઈ ફરિયાદ હશે તો પણ આજે મહારાજ હું જાહેર કરીને કહું છું, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। मुनिसा 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 महात्माए जे मने साप आप्यो तो बहु सारू कर्यु, मारा ऊपर अनुग्रह कर्यो, नहीं तो भगवान आपना दर्शन केम करीने था? आपना दर्शन नो प्रसाद ए साप माथी जो दर्शन ना प्रसाद मलता होय तो एवा साप तो भले न 2-4 વધારાનું મળી जाए तो पण चालसे। वैसा साप मुझे स्वीकार है जो मुझे हरि का दर्शन करा देवे, जो स्व का दर्शन करा देवे, वो साप भी सुंदर है। लेकिन प्रभु एक बात कहूं, हाँ बस हवे मारे तमारी साथे ज रहेवुं छे। भगवान कहे ना ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, आप अपने पति के पास जाओ, पति लोक जाओ। भगवान ने कहू पति लोक जाओ। अहल्या कहे छे जेने साप आपीने मने पत्थर बनाई दीधा होय एना त्यां जाऊं तो मने राखशे? बोले हाँ राखशे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
ભગવાનને મનમાં થોડું બીક લાગે છે, ભય લાગે છે. ભગવાન ઉદાસ થઈ ગયા કે મારાથી એક ઋષિ પત્નીને પગ અરી ગયું, મને પાપ લાગી ગયું છે. तुलसीदास जी अपने राम को तुरंत गंगा स्नान करवाते हैं. भगवान अहल्या उद्धार करीने आगर गया, ત્યાં તો ગંગા નદી વહે છે. અને પૂછ્યું ભગવાન, ગુરુ મહારાજ આ કઈ નદી? આ વિશ્વામિત્ર કહે, મને ભૂલા પાડવા માંગો છો? જેહી ચરણન સે નિકસી સુર સરી શંકર જટા સમાઈ, जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई. भगवान आ बीजी कोई नदी नहीं, आ तमारा पगथी निकळेली गंगा छे. गंगाजी में स्नान करी भगवान ने पवित्रतानो आभास करावीने अने त्यांथी आगळ चाल्या. संतो ने मळ्या छे, संतो ने अनेक प्रकारना दान दक्षिणा आप्या छे. राजा जनक ना आंबावाड़ी में जईने निवास करे छे. राजा जनक ने खबर पड़ी, राजा जनक विश्वामित्र ने मलवा आया छे. विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए. मिलन चले ओले विप्र समाजा, मिलन चले ओले समाजा. स्वस्ति वाचन करता करता, मंगलाष्टक नो गान करता करता विप्र समाज साथे मिथिलापति विश्वामित्रजी ने मलवाया. ए वखते राम अने लक्ष्मण बगीचा में फरवा गया था कि सवारे पूजा माटे फूल जोईए ने, तुलसी जोईए, एटले सांजे जोई जाओ तो सवारे तकलीफ न पड़े. तो बंने भाई हता ने विश्वामित्रजी एकला बैठा हता. विश्वामित्र ने प्रणाम करी स्वागत कर्यो. એટલામાં રામ અને લક્ષ્મણ આવ્યા. રામજીને જમણી બાજુ અને લક્ષ્મણજીને ડાબી બાજુ બેસાડે છે. હવે રાજા જનક જોવા લાગ્યા. રાજા જનકજી જોવા લાગ્યા અને જોવા લાગ્યા તો જોતા જ રહી ગયા. આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ એકી ટસે જોવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રજી પૂછે છે, રાજા જનક आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आपको तो ये शरीर में कोई आसक्ति होती नहीं है, तो आप राम जी के तरफ क्यों देख रहे हो? राम जी बाजू एक ही टसे जोवानुं कारण शू छे? सहज स्वीकार करो. आपना मन में कंईक चालतुं होय अने बहार आपने कंई प्रगट करता होईए, पण जनकजी ने जे मन में छे ए ज बहार व्यक्त करे छे. इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा. इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा. बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा. बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा. महाराज आप कहो छो ये बात साची. एकी टसे जोवानुं कारण आ छे कि मारू मन ब्रह्म में विचरण करवा वाळुं, पण राम ने जोया पछी मारू मन ब्रह्म ने छोड़ीने अने आमनामां लागी जाय छे. एटले आ ब्रह्म करतांय मोटा हशे अथवा ए ज ब्रह्म आमां आई गया हशे. हूँ रूप में रंग में कई मानतो ज नथी, पण मने मारू आकर्षण थई गयुं छे. एनुं कारण शुं हशे? महाराज एक बात कहो कि आ कोई महात्माना ऋषि कुमार छे कि कोई राजाना राजकुमार छे? तमारी साथे वेश साधुना छे अने धनुष्वान धारण करेला एक क्षत्रिय बालक लागे छे. मुनिकुल तिलक की मुनिकुल बालक. आ बालक छे कि बालक छे? महात्माओना बालक अने क्षत्रियना बालक. विश्वामित्र कहे छे, राजा आप बंने बात साचुं बोलो छो. ये बालक भी छे अने बालक भी छे. नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा.
આમાં જોડે છે. વિશ્વામિત્રજી કહે કે આ તમને એકલાને આવું નથી થતું. હે પ્રિય સવર જહાં લગી પ્રાણી. આ દુનિયામાં જેટલા લોકો છે કોઈને રામથી અપ્રિય લાગતા જ નથી. એ પ્રિય સવર જહાં લગી પ્રાણી. જહાં તક प्राणी व्याख्या मनुष्य नहीं लगी. प्राणी प्राणी मात्र को जीव मात्र को 84 लाख कोई ऐसा कोई भी नहीं जिसे राम जी प्रिय न हो. તમે કહો છો આવું હશે? ના છે. તમે લોકો જાણો છો શાપણ હોય ને ત્યારે બહુ ભૂખી થાય ત્યારે પોતાના કેળા ખાય. મતલબ આપણે કચ્ચા તો ખાધા ના હોય. સાપણ ભૂખી થાય તો એડા ખાય અને બિલચીને તો અડાય. એને ખબર પડે કે આ બ્રાહ્મણ છે કે આ પટેલ છે કે આ દરબાર છે કે આ હે હાથ પેઢી યાદ અપાય દે ને. તો જે કોઈનું ન થાય એ મારું તમારું થાય એ બાતમાં કોઈ દમ નથી. લેકિન આ સાપણ અને બિચ્છુ ભગવાન રામજી જ્યારે વનવાસમાં ગયા ત્યારે એક કુવા ઉપર માતાઓ બહેનો પાણી ભરતા. રામજીને પણ તરસ લાગી છે. સીતા માતા પાણી ભરવા માટે જાય છે. ત્યાંની બહેનો સાથે સત્સંગ થાય છે. તમે કોના માટે પાણી ભરવા આવ્યા છો? સીતાજી ઈશારો કરે છે આંગળીથી. નામ લખન લઘુદેવ મોરે. ગોળા કલરના જે દેખાય ને તે મારા નાના દિયર છે. હવે દિયરમાં નાના ને મોટા એક જ હતા. નાના કહેવાનો મતલબ છે બાળકની જેમ દીકરાની જેમ એમને માને છે એટલે ના આપે નાના શબ્દ. જ્યારે રામજી તરફ ઈશારો કર્યો ત્યારે ત્યાં કુવાની આજુબાજુમાં એક સાપણ અને એક બિચ્છી એ બંને બહેનોની આંખ ગઈ. માની લો કે અમે આ બાજુ ઈશારો કરીએ ભોલાને બધાની નજર જાય. આ માણસનો સ્વભાવ, જીવનો સ્વભાવ છે. કોઈ કઈ આવાજ ખટપટ થાય એ વાળું ધ્યાન જાય. અને જ્યાં સીતાજીએ આંગળીને નિર્દેશ કર્યો ગોરા કલરના મારા દિયર છે અને શ્યામ વર્ણના મારા સૌભાગ્ય છે. ઈશારો કર્યો અને જ્યાં સાપણ અને બિચ્છીની નજર ગઈ એ બાજુ ત્યારે એ બંને અંદરો અંદર બાબત. સાપણ કહે બિચ્છીને મારા જીવ છે ને કાયમ માટે બહાર લપલપ કરતી. અને જો રામજીને જીવ અડી જાય તો રામજીને જેલ ચડી જાય. મારી ઈચ્છા છે જે નજીક જઈને દર્શન કરું, પગે પડું, પણ મારાથી જવાશે નહીં. બિચ્છીને તું જા, મારા વતીએ પગે લાગી નહીં. તમે યાત્રામાં નીકળ્યા હોય તમને અમુકના ફોન નહીં આવતા હોય મારા વતી ના જો, મારા વતી દર્શન કરજો, પણ ઠંડા પાણીમાં ન નાતા શરદી થઈ જશે. રાધાકુંડમાં જઈને પડતા નહીં. નહીં વિલોકત અતિ અનુરાગા. બીજી કહે કે મારા તો ગમ કાયમ પહેલાથી ઉભા જ હોય અને બહુ કડક હોય. તમારા જીવ કરતા પણ મારા ગમ ખતરનાક છે. એટલે દર્શન આપણા કર્મમાં નથી. સાપણ અને બિચ્છી હારી જાય છે कि आपने राम बिना नजीक दे शकाय नहीं. लेकिन जहां चाह वहां वो कौन सा होता जो वो हो नहीं सकता. इंसान करे तमन्ना तो क्या हो नहीं सकता. कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे. इंसान अगर चाहे तो दिले दिलवर में करे. जहां चाह वहां हारी हिम्मत की सारी हरिनाम हिम्मते मरदे तो मददे चाहत होनी चाहिए. અને જ્યારે મરણનો પ્રયાસ કરો જેને અંગાત પ્રેમ કહીએ છીએ તો દરેક વસ્તુ સંભવ છે. સાપણ અને બિચ્છી નક્કી કરે છે આ અવસર તો પાછું મળશે. हाँ ये यहाँ से चले जाएंगे तो क्या पता फिर वापस नहीं आएंगे. और ये जब वापस आएंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं. दर्शन तो करना है, पाँव तो
રામજીને પગે તો લાગવું છે અને બંને જણાએ નક્કી કર્યો અને રામાયણમાં ચોપાઈ છે. આ બધાને ખબર ન પડે. આ ફોટો મને મારી પાસે ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ છે. બારીક બારીક વસ્તુ પકડતો એ નહીં પીડો તુલસીદાસજી ડિજિટલ કેમેરા લઈને એચડી વાળો હો પાછું તમારી જોડે ઓછીના લઈ ગયા તો ઘટી છે ડિજિટલ એચડી એકદમ ક્લિયરિટી અને ફોટો ખાલી મને આપે બીજા કોઈ નથી. શાપન અને દીક્ષીએ બંને નક્કી કર્યું કે દર્શન તો કરવું જ છે અને એના આરે જે આવતું હોય બધું ખલાસ કરી નાખો. તો આરે શું આવે છે? જીભ. એટલે જીભને પથરા ઉપર ઘસીને ખલાસ કરી અને દીક્ષીએ પોતાના ગંધને પથારીને અને પથરા ઉપર ઘસી નાખ્યું અને પછી સાપન અને દીક્ષી રામજીના દર્શન કરવા જાય. આ છે રામજીના સ્વરૂપની સુંદરતા કે જે સાપન પોતાના ઈંડાને ન છોડે એ સાપન પણ ભગવાનના દર્શન માટે લાલાયિત છે. इसलिए हे जनकजी आपका प्रेम आपका लगाव बराबर एक मन થઈ ગયું કે આના કરતા સુંદર વર ક્યાં મળશે? સીતાજીનું લગ્ન કરાઈ દેવું નહીં. જો પ્રતિજ્ઞા છોડું તો મારા બાપ દાદાની કીર્તિ માટી ન મળી. જે હશે સીતાના કર્મમાં મળશે પણ હું પ્રતિજ્ઞા નહીં છોડું. હવે અત્યાર સુધીની કથામાં જે તમે સાંભળી થોડું સાર હું ફરીથી તમને કહું. વિશ્વામિત્રજી મનમાં વિચાર કરે છે, હું અને તમે મનમાં વિચાર કરતા આપણે તો જે થોડું નિમિત્ત બન્યું હોય કે ના બન્યું હોય તો અનુમાન लगाઈને પણ એના પાછળ પડી દીધું. ऐसे समय में क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए. दुख છે તો પાપ છે, ધુआं है तो आग होगा ही. ક્યાંક ને ક્યાંક કર્મની કઠિનાઈ છે એટલે એને દૂર કરવા માટે ભગવાનના ભજનનો આશ્રય લઈએ, ભગવાનના ચરણ શરણ અને ભગવાનના શરણમાં જે જાય એને જોઈતું હોય ને એના કરતા એ ભગવાન વધારે. ભગવાને વિશ્વામિત્રના યજ્ઞની રક્ષા કરી. મારા તમારા જીવનમાં ઘણા બધા કાર્યો અધૂરા પડ્યા છે. યોગ આવતો નથી, સમય સંજોગ સાથ ન આપે ત્યારે શું કરવું? આપણે તમામ હથિયાર, આપણી તમામ દોર હથિયાર ભગવાનના ચરણોમાં વિશ્વામિત્ર નાખી દે છે. એનો મતલબ શું? શરણાગતિ સ્વીકાર કરી લે છે. શરણાગતિ સ્વીકાર કરી ભગવાનના ચરણ શરણ ગ્રહણ કરીએ તો તમામ જવાબદારી ભગવાનની થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી તમે જવાબદારી છોડશો નહીં ત્યાં સુધી તમારી આગની પેઢી તૈયાર થશે. જેને જવાબદારી ભગવાનને સોંપી દીધું એના આગળ અને પાછળનું તમામ નિયંત્રણ ભગવાન કરે છે. એ આ પ્રસંગમાં સાબિત થઈ જાય. અહલ્યાના પ્રસંગમાં સાબિત થાય કે માણસ ગમે તેવા પાપ કર્યા હોય અને એ પાપનું ભાન જ્યારે થાય ત્યારે પરમાત્માના શરણ ગ્રહણ કરે. બીજું કે જ્યારે એક વખત ભૂલ થઈ જાય, જે ભૂલના લીધે બદનામી થઈ હોય, જે ભૂલના લીધે અપયશ બન્યું હોય, તો જ્યારે લોકો બોલ કરતા હોય ત્યારે બધાને જવાબ આપવું નહીં. બસ પોતાના તમામ પાકો સમેટી લેવું. કાચબાને તમે જોયા હશો, કાચબાને જ્યારે તકલીફ પડે ને ત્યારે કાચબા પોતાનું શરીર અંદર કરી એટલે આપણે સ્વમાં ખોવાઈ જવાનું અને સ્વથી વધારે બહાર જવું હોય તો પરમાત્મામાં ખોવાઈ જવું. તો ક્યાંક ને ક્યાંક રામના દૂત આવીને તમને જગાડશે, ભાઈ જે થયું થઈ ગયું, હવે જાગો, ઉઠો, જાગો, अपने देश की प्राप्ति करो.
ભગવાન રામજીને જોઈને જનકજી પોતાના ઘરે ગયા. રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્રને સુંદર સદનમાં વિશ્રામ આપે છે, સારા ઘરની અંદર વિશ્રામ આપે છે. રામજીને થયું કે ગુરુ મહારાજ મારો વાંધો ખોલતા જાય છે, બધી જગ્યાએ કે જહાં સવય જહાં નવી પ્રાણી આ બધાને બોલે છે, આ તો પાલક છે, બાલક છે. પાલક એટલે પાલન કરવા અને પાલક એટલે ભાજી આવે છે. પાલક જેને લોહીની ઉણપ હોય ને, હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય ને, તો પાલકનો રસ બનાવી નહીં કે રોજ પીવું, પાલકની ભાજી ખાજો. हाँ, हीमोग्लोबिन बढ़ी. एक बच्चा पालक बेच रहा है. किसी ने कहा भैया पालक है, छोकरो कहते पालक हो तो पालक नहीं बेच रहा. राम जी विचार करे कि गुरु महाराज ने जो जरा चक्कर में नाची दो એટલે એ ભૂલી જાય કે હું ભગવાન છું. ગુરુ મહારાજ મારી ઈચ્છા છે જરા જનકપુરના બજાર જોઈ આવી. आप कहता हो तो लक्ष्मण जी की इच्छा से हूँ जईने एमने भेज दिया. भगवान भी झूठ बोले तो पकड़ाई जाए, तो हूँ तमे बोली न पकड़ाई तो बने. भगवान शू कहे छे मारे जोवा नहीं जવું. नाथ लखन देखन चाहे लक्ष्मण ने नगर जोવાની ઈચ્છા છે. आप कहो तो हम जईने बताईने पाछो आओ. बतापा कोण लई जाए? हैं? बतापा कोण लई जाए? जेने पहला की खबर हो. राम जी हम कया क्यारे आएगा? तो सारी दुनिया तो एक ही बनाई है ना, बधी बनावट तो एमने जेनी बधी खबर ज होय એટલે ભગવાન હંકારવા ગયા પણ પકડે. રામ ધર્મ સેતુ પાલક કો દાતા. વિશ્વામિત્ર કહે છે રામજી તમારો અવતાર ધર્મની સેતુ બનાવવા માટે થયો છે, ધર્મની મર્યાદા તોડવા માટે નહીં. ગુરુ મહારાજ હાડ આપી જાઓ જુઓ અને પાછા આવો. તમારે કોઈને સામે જોવાનું. આજે ઘણા લોકોને એટલા માટે ગાલ ઉપર સિગ્નલ પડે છે, આરા આવડા જોવામાં એ તકલીફ થતા. હા, મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે માણસને જે દેખાય ને જે આંખ છે એનાથી 3 હાથ એટલે લગભગ 5 ફૂટ 5 ફૂટ તો એનાથી વધારે જોવું નહીં. એનાથી આરોગ્ય જોવાનું બંધ કરો. અરે જોવામાં તમે ગમે તે હંતાઈને ગલત દૃષ્ટિથી કોઈને જોતા હોય પણ તમને કોક ન કોક જોતા અને એને ખબર પડે કે હા આ ડોહાની બુદ્ધિ બગડેલી લાગે છે. હા સાચી વસ્તુ. તમને એમ લાગે કે મને કોઈ જોતું નથી પણ કોઈ ને કોઈ જોતા હોય. दीवार को जब काम होता है तो दीवार को हाथ भी होता है. हर समय सावधान रहने की जरूरत होती है. प्रिय सब ही जहां दीख जाओ नगर जाओ देखो वाद जाओ सुख निधान दो भाई. તમે ભાઈ સુખના ભંડાર છો. કરો સફળ સબકે નયન. બધાના નજરોને તમે સફળ કરો પણ તમારી નજર ક્યાંય સફળ કરતા नहीं. स्पष्ट लिखा हुआ. और भगवान राम जी नगर में गए. लोगों ने खबर पड़ी थी कि जनक जी के जोवा गया था कि राम लक्ष्मण नगर जोवा माटे आया છે. भाई तोड़ी पड़ा बाल जुबान जरक नर नारी. कौन कौन जोया? बाल जुबान जरक. जरक એટલે ઘરડા, નર અને નારી. તમારે ગાડીમાં 5 ગિયર હોય પણ ગમે તે ગિયરમાંથી ગમે તે ગિયરમાં જવું હોય તો ન્યુટ્રલ જવું પડે. ન્યુટ્રલ કર્યા વગર ગિયર બીજા ગિયરમાં જવાય. એક વખત ન્યુટ્રલ પેલું ડાલ નહીં પડે. અહીંયા નર નારી બધામાં લાગુ પડે છે. ન્યુટ્રલ બાળ નર નારી, जुबान नर नारी અને જરજ નર નારી. આ અર્થ આ રીતે છે. समझ गए ना आप लोग? तो बड़े समझदार हैं. बाल जुबान जरज नर नारी.
किसी को रोकने वाला नहीं। आप लोग भागवत की कथा જ્યારે આપ સાંભળો ત્યારે ભાગવતની કથામાં એવું આવે કે શરદ પૂનમની સાંજે ભગવાન યમુના નદી કિનારે ગયા છે અને ત્યાં બંસી વગાડે છે. ભગવાનની બાંસરીની આવાજ સાંભળીને બધી ગોપીઓને એમ લાગે છે કે કનૈયા મને બોલાવે છે, કનૈયા મને. બાંસરીએ પણ એક જ સ્વરની અંદર બધાને પોતપોતાનું નામ સંભળાય છે. આ સંગીતમાં વિશેષતા છે. એક જ રાગ, એક જ તાલ, એક જ ભાવ, એક જ સુર અને એના ઉપર તમે ગાઓ મંગલ ભવન મંગલ હારી જય 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 હનુમાન ગોસાઈ. બધું એના ઉપર જ ગવાય. સુરની વિશેષતાઓ ભગવાન સુર વગાડે છે ને બધાને એમ લાગે છે મને બોલાવે છે. બધા બોલ્યા પણ ત્યાં રોકવા વાળો વર્ગ છે. કોઈને દીકરા રોકે છે, કોઈને ઘરવાળા રોકે છે, કોઈને સાસુ રોકે છે, કોઈને સસરા રોકે છે, કોઈને આડોશી પાડોશી રોકે છે કે આધી રાત્રે ન જવાય. પણ અહીંયા કોઈ કોઈને રોકવા વાળું નહીં. એટલે ગોપીઓનો જે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ છે એના કરતાં પણ જનકપુરવાસીઓને રામ પ્રત્યે પ્રેમ થોડું વધારે છે. રામ પ્રેમ મૂર્ત બનવા. રામ એ પ્રેમની મૂર્તિ છે. કોઈ રોકવા વાળું નહીં. અને એ લખી દીધું બાળ જુવાન જરઠ નરનારી. બાળ નરનારી, જુવાન નરનારી, જરઠ નરનારી. જરઠ એટલે ઘરડા, જુવાન એટલે જુવાન. બાળક બાળકા, નાના છોકરા છોકરી, જવાન જવાન, ડોહા ડોશી બધા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે નીકળી પડ્યા. કોઈ ઘરે રહેવા તૈયાર જ નથી. કિતના પ્રેમ લોકો બધા દોડી પડ્યા. પણ એ વખતે એક વર્ગ એવા છે કે બહાર નીકળી શકતા નથી. નવા નવી લગ્ન કરીને આવ્યા છે. તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો કે આ રાજપૂત સમાજમાં આજની તારીખમાં આટલી મર્યાદા હોય તો એ વખતે કેટલી મર્યાદા હશે? બહુ બધા મર્યાદા હશે. એ બહુઓ બજારમાં જઈ નહીં શકે, રામજીના દર્શન કરી ન શકે. તો પહેલાના સમયમાં જ્યારે માણસ મકાન બનાવતા, ઘર બનાવે તો ઘરની અંદર એ રીતે ઝરોખા બનાવતા જેથી બહુઓ રોડ ઉપર અથવા બહાર શું બને છે બહુઓ જોઈ શકે. એના માટે ઝરોખા બનાવેલા છે. તો બહુઓ બધી ઝરોખામાં આવી ગઈ. હવે ઝરોખા જરા ઉપર છે અને રસ્તો નીચે છે. અને રામજી રસ્તા ઉપર રાજમાર્ગ ઉપર જઈ રહ્યા હતા. હવે રામજી જ્યાં સુધી ઝરોખા બાજુ જોવે નહીં ત્યાં સુધી તો રામજીના દર્શન બધાને થાય નહીં. હવે રામજી જતા હતા અને રામજીને જોઈને બધા રાજી થતા. મન રંગ વિધિ ઉતરતા. રામજીના દર્શનની દૂર છે પણ બહુ પસ્તાય છે કે અમારે શું કરવું, અમારે દર્શન કેમનું થાય. બહુ ગ્રેજ્યુએટ છે, બધી ભણેલી ગયેલી છે. રાજા જનકના દરબારમાં બધા જ્ઞાનીઓ છે, કોઈ મૂરખ છે જ નહીં. તો બહુએ નક્કી કરીને વિચાર કરી. અહીંયા 8-10 બેનપણીઓની સખીઓની સંવાદ છે. એક કહે છે હે બેન તમે આમને ઓળખો છો તે જણાને કોણ છે? ત્યાં તો બીજી બોલી તો તું એકલી જ ઓળખે છે, અમે નથી ઓળખતા. ત્રીજી કહે કે હું ઓળખું છું કે આ બે છે ને અયોધ્યાના રાજકુમાર છે. ચોથી કહે કે મને તો નામની ખબર છે, એકનું નામ રામ, એકનું નામ લક્ષ્મણ છે. ત્યાં તો પાંચમી બોલી કે તને તો આટલી જ ખબર છે અને મને તો ખબર છે કે બંને ભાઈ દશરથના દીકરા ખરા પણ બંનેની માં અલગ અલગ છે. એક છે કૌશલ્યાનંદન અને એક છે સુમિત્રાનંદ. આટલું બધું પરિચય આપ્યા છતાં પણ ભગવાન કોઈના આમ જોતા. અને આપણું તો કોઈ નામ લે તો તરત કે હે ભાઈ મને બોલાય, મને બોલાય, જા જા તને નહીં બોલાય, તારા નામનો મારો ભત્રીજો છે. તરત માણસ તૈયાર થઈ જાય, મને બોલાયા નહીં, તને નહીં બોલાય. ભગવાનની કેટલી આટલા નજીકના પરિચય આપ્યા છતાં પણ ભગવાનને બોલતા નથી.
નથી. કારણ કે ગુરુ મહારાજે ના પાડી છે ને કે તમને બધા જોવે તો તમારે કોઈને સામે જોવાનું. રામજી જઈ રહ્યા હતા. એક બેન કહે છે, આ તો આપણા સામે જોતા જ નથી. એ કહે છે તમે બધા જાણો છો આ તો છે ને રાજકુમાર છે, પણ મુનિ કુમાર બનીને ફરે છે. બોલે કયા મુનિના કુમાર બની ગયા? બોલે વિશ્વામિત્ર. અને આ એટલું જ નથી, એ બહુ પહેલવાન છે, બહુ શૂરવીર છે, બહુ પહેલવાન છે, શૂરવીર. બોલે કઈ રીતે? બોલે ઈન રંગ ગંધ શાસનમાં મોટા મોટા રાક્ષસોને તારકા સુબાહુ અને મારીને મારી નાખ્યા. તો એ રામજી કોઈના સામે જોતા. ત્યાં તો એક બેન બોલી કે તમે જાણો છો આ તો બહુ મોટા જાદુગર છે. જાદુગર રામ જાદુગર. બોલે હા, પથ્થરમાં પગ લગાડીને એમાંથી સ્ત્રી પેદા કરી. તો પણ રામજી એના સામે જોતા. ગુરુ મહારાજે ના પાડી કોઈના સામે જોવાનું. રામજી જઈ રહ્યા. બેનો વિચાર કરે કે હવે તો આના ઉપર કંઈક ફેંક. લગ્નમાં વાગે તો ભાન કઈ નાખો એ કામ કરો. હર સહી બર સહી સુમન સુમુખ સુલોચન જાहि જહાं જહ બંધુ તો કહ પરમાનંદ. ભગવાનના ઉપર ફૂલ ફેંક્યું. હવે ભગવાન ઉપર ફૂલ ફેંકે એમાં સંતો મહાત્માઓએ અનેક અર્થો કર્યા. લાઈફ ટાઈમ લોકોને સારું ખાતું કરી જાય. એમના મુખમાં બાપુને ક્યાં ખબર પડે? તમારે નજદીકના નંબર છે, દૂરના નંબર નથી. મનુભાઈ એક જણાને બહાર જવું એટલે કોઈ બહાનું મળતું નતું. એટલે ઘરવાળીને કહે કે મારે દૂરના નંબર આવ્યા છે ને એટલે ચશ્મા બનાવવા જવું છે. કામ તો ધાબા ઉપર લઈ ગઈ એની ઘર કે આકાશમાં બતાવ્યું કે આ દેખાય છે આનું શું છે? કઈ ચંદ્રવા કે આટલા ઊંચું ઊંચી તો દેખાય છે. હવે તમારે કેટલા દૂર ઊંચું જોવું છે? હે હવે આના કરતા કેટલું આપણું જોવું છે? સારા હેરો કે તમારે ક્યાં જવું છે અને બધી ખબર જ છે. પુરુષ સિંહ દોમી. આ તો જાદુગર છે. તો પણ રામજી નથી જોતા એટલે રામજીના ઉપર ભૂત ચઢાવે છે. હર સહી બર સહી સુમન સુલોચન બૃંદ જાય જહાં જહ બંધુ કહ પરમાનંદ. બધી બેનપણીઓ વાતો કરે છે. રામજીના ઉપર ફૂલ વરસાવે છે, ફૂલ ફેંકે છે. હવે આપણે ક્યાંક જતા હોઈએ ને માથા ઉપર કંઈ આવે એ બાજુ નજર જાય કે નહીં? એ બાજુ તો નજર જાય. ઘણા સંતો એમ વિચાર કરે છે કે ફૂલ જ શું કામ થઈ ગયા? કંઈ ફેંકવું છું તો દુપટ્ટા ફેંકી દીધા હો તો આપણે ગીત બનાવેલું છે. પછી ગીત ગાવા લાગે લાલ દુપટ્ટા એવું ગવાય? फूल क्यों फेंका? इसकी चर्चा संतों ने की. કોઈના ઉપર મન રાજી થાય એનું સ્વાગત સન્માન આપણે કરીએ તો એને શું આપીએ? આપણે પુષ્પગુચ્છ આપીએ કે ફૂલના માલા પહેરાવીએ. એટલે નીચલાની માતાઓ બહેનો છે ને ભગવાન ઉપર ફૂલ ચડાવે. એક સંત કહેના दूसरा બીજો અર્થ એમ થાય કે એ વખતે પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના, મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના આ બધું જનકપુર સુધી આવેલું નહીં. એટલે રસ્તા ખરબચડા હતા, પતરા હતા અને પાના હતા, એવા બધા હતા. એટલે નીચલાની માતાઓ બહેનો કહે છે કે હે ભગવાન, તમારું ચરણ કમળ અતિ કોમલ છે, અહીંયાનું તમે સહન કરી નહીં શકો. એટલે રસ્તા બનાવવા માટે, રસ્તાને સજાડવા માટે ફૂલ ચડાવે.
આપણે બધા ગુજરાતીમાં ગીત ગાઈએ, ભજન ગાઈએ, થાળ ગાઈએ તો શું કહીએ? જમો તો જમાડો ઘણા ભાવથી લો. રંગીલા રાય રમે છોડ મારા વાલા, રંગીલા રાય રમે છોડ મારા વાલા. ભગવાનને બોલાવો તો શું કરો? રસ્તામાં શું પાછો? માર્ગમાં ફૂલડા વેરાવ મારા વાલા, માર્ગમાં ફૂલડા વેરાવ મારા વાલા. બસ એ ભાવ ભગવાન માટે રસ્તામાં ફૂલ વેરે છે. આવો પ્રભુ આવો. એક સંત ના આમાં ઈશારો છે. એક સખીનો આ ઈશારો હોઈ શકે કે આપ અયોધ્યાના ફૂલ છો. आप हमेशा फूलता रहो, खिलता रहो. हमें फूल द्वारा आपने शुभकामना पाते हैं. एक कहने की ऐसी बात नहीं. एक भाव यह है कि आप જેમ અયોધ્યાના ફૂલ છો એમ અમારે જનકપુરના પણ એક ફૂલ છે. તો ઈશારો છે કે ફૂલ ફૂલને મળી જાય એવી અમારી શુભકામના છે તમને, એટલા માટે ફૂલ લે. એક ના એવું નથી. ફૂલમાં એક ઓર બે ઈશારો છે. શું ઈશારો છે? કે ફૂલ સારું છે કમલનું. આજે કમલનું ફૂલ જ લાયા છે. સારું કહેવાય. યોગા નહીં લોકો આમાં બીજું કંઈ નહીં. કમલ કા ફૂલ. એટલે પાછા તમે મને ભાજપ વાળા ન સમજી જતા હોય એવું તમે કહો. હા, આપણે કોઈ વાળા નહીં કે આ લોકો મારા બધા ગમે ત્યારે પક્ષ કરી જાય, આપણે હલવાઈ જઈએ. આ નિશાનમાં ઘણી વખત મનભાઈ તકલીફ થાય. એક જણાના નવાબની લગ્ન થયા અને કાંકરિયા તાલાબ જોવા ગયા. એટલે ભાઈ બહુ પ્રેમ ઉભરાઈ ગયો. તો એ કમળનું ફૂલ લાવીને તાલાબમાંથી અને ઘરવાળાને આપી. ત્યાં તો ઘરવાળે ડાયરેક્ટ તાલાબમાં આપ્યું. 5 આંગળીના નિશાન પડી ગયા તાલાબમાં. ચલો ભાઈ વિચાર કરવા લાગો, જબ રાત હૈ સુમત વાલી તો સુબહ કા આલમ ક્યા હોગા. અત્યારથી આવી છે તો આગળ જઈને હું કરશે? પણ હોશ કરીને હિંમત કરીને પૂછશું કે આપણે બે નવા લગ્ન કરીને ફરવાયા છીએ તો તમે મને આટલા જોરથી છાતા માર્યા કે મારે ના તમે મરાતું હશે? અરે આ ગાલ પર નિશાન થઈ ગયા 5 આંગળી કે ના ના એવું નહીં, તમે મને ભાજપની નિશાની આપી એટલે મેં તમને કોંગ્રેસ. એકને તો ઘરવાળી કહે કે આજે પિક્ચર જોવા જવાનું છે, મૂવી જોવા જઈએ સાથમાં. કે સારું ટાઈમસર આવી જજો, કે સારું ટાઈમસર આવી જજો. પછી કે જો ટાઈમસર આવશો ને તો ભાજપના નિશાન લઈને સ્વાગત કરજો, અને જો થોડા લેટ કરશો તો કોંગ્રેસની નિશાન, અને જો બહુ લેટ કરશો તો અચ્છા તમે બધા તૈયારી કરી લીધી છે ને? મારે કહેવું નહીં પડ્યું હો મને. આ નિશાન રાખો કોઈને નડે કોઈને મારે જોડે આવે તો આ કમલના ફૂલ ભગવાન ઉપર ફેંક્યા છે. એ કહે છે કે કમલના ફૂલમાં ઈશારો કરજો. ભગવાન આ કમલના ફૂલ જ્યાં ફૂલે છે ત્યાં આવજો તો જનકપુરની ફૂલ પણ ત્યાં આવશે. તો ફૂલના બહાને ફૂલને તમારે મુલાકાત કરાવી દે. પણ એ કમલના ફૂલ ખીલે ક્યાં? બોલે તાલાબમાં. બોલે તાલાબ પાસે આવવાનું? બોલે ના, ઈશારો છે કે કમલના ફૂલ છે અને એ માતાજીને ચઢે, ભવાનીને ચઢે છે પહેલા. તો ભવાનીનું મંદિર, અને આટલું મોટું બગીચું એટલે તલાબ તો ઘણી બધી હોય. તો જે તાલાબના ઉપર માતાજીનું મંદિર છે ત્યાં તમે સવારે આવજો. એ ઈશારા કરી દીધા છે. તો પાછા એક ઓર ઈશારા છે કે કેટલા વાગે આવીશ? કદાચ મનોમન ભગવાને પૂછ્યું હશે कितने बजे आना है? समय भी बता दीजिए. तो इसमें समय भी बता दिया गया है. कमलना फूल खिले ત્યારે સૂર્યોદય થાય ત્યાં.
આખા દુનિયાના પહાડમાં ઝાડમાં તમામ જ્વલનશીલ વસ્તુને તમે હળગાઈ દો, પણ જ્યાં સુધી સૂરજ ન ઉગે ત્યાં સુધી કમળ ખીલે. આ નિયમ છે. એટલે ભગવાનને ઈશારો કર્યો કે સવારના પહોરમાં જલ્દી આવજો સૂર્યોદયના સમયે, તો તમારે અને સીતાજીની મુલાકાત થશે. ચલેગા નીકળા આગે ચલેગા. ભગવાન નગર જોવે છે, પૂર્વ દિશામાં ગયા, મંડપ બંધાયેલો છે. આવતીકાલે એના ધનુષ્યનું આયોજન છે. ભગવાનને ત્યાંના છોકરાઓ સાથ થઈ ગયા એ ભગવાનને બતાવે છે અને ભગવાન નવાઈ પામે છે. આટલું સુંદર. તુલસીદાસ કહે છે કે આખી દુનિયા બનાયા પછી પણ એને નવાઈ ન લાગ્યું. એને આ મંડપ જોઈને શું નવાઈ લાગે, પણ છોકરાઓને રાજી કરવા, ભગવાન એનો ઉત્સાહ વધારવાનો. ભગવાનને ફરતા ફરતા મોડું થઈ ગયું. ગુરુ મહારાજ પાસે ગયા, રાત્રિનું ઉજારું કર્યું, જમીને આરામ કરવા ગયા. રામ અને લક્ષ્મણ ગુરુ મહારાજના પગ દબાવવા જાય છે. થોડી વાર થઈ એટલે વિશ્વામિત્ર કહે, રામ હવે તમે જઈને શું જાય. રામજી સુવા ગયા, પાછું લક્ષ્મણજી પગ દબાવવા ગયા. અને લક્ષ્મણજીનો નિયમ છે, રામજી બહાર ગામ જાય તો લક્ષ્મણજી સુવે નહીં, જાગતા કરે. उठे लखन सिबिगल धुनि अरुण शिखा धुनिपान गुरु के पहले जगतपति जागे राम श्री राम. उठे जे बैठा हो तो उठे અને સુઈ ગયા હોય જાગે. लक्ष्मण जी वीर आसन से बैठे थे तो उठे. जागे राम सुजान. राम जी सुई गया था એટલે राम जी जाग गया. બંને ભાઈઓ સ્નાન કરી સંધ્યા વંદન કરી અને ગુરુ મહારાજ પાસે ગયા. ચલીએ બહાર નીકળીએ. समय जाने गुरु आय सुमार. समय जाने गुरु समय जान. कौन सा समय? वो फूल में जो इशारा हुआ सुबह में आना, वो समय हो गया. तो समय जान गुरु आय छुपाई. गुरु के पास से आज्ञा मिली बगीचा में लेन प्रसून चले दो भाई. लेन प्रसून चले दो गई काले એટલે સાંજે જે આપણે હમણાં નગર દર્શનની ચર્ચા કરી, નગર દર્શનના સમયમાં
આ બગીચામાં કામ કરવાવાળો જે માલી છે એની એક 18 વર્ષની જવાન દીકરી, એને પણ રામજીને જોવાની ઈચ્છા થઈ, એ પણ જોવા ગયો. પણ મોટા મોટા માણસો હોય ત્યાં મજૂર વર્ગ બોલ આ વીઆઈપી તું ક્યાંથી આ વીઆઈપી બોલાવે ભેગા દીકરીને કાઢી મૂકેલા. ત્યારે બગીચામાં આવીને બહુ બોલી અને ભગવાનની મનોમન પ્રાર્થના, ભગવાન હું તો અંતર્યામી છો, ભગવાન આપ તો બધાના હૃદયની વાત જાણો છો. જો મારા મનમાં તમારા માટે સાચી લાગણી હોય, દર્શનની વ્યાકુળતા હોય તો ભલે ના બધા ભીડમાં દર્શન કર્યા, તમે મને એકલા દર્શન આપશો એવો મને વિશ્વાસ છે. ભગવાન ક્યાં બગીચામાં પ્રવેશ કરવા જાય ત્યાં પેલી છોકરી ઊભી છે. બગીચાના રસ્તા ઉપર ઊભી છે, ગેટ ઉપર ઊભી છે અને ભગવાનને કહે છે, બગિયા બીચ જાન નદઈ હા રઘુવર વિનતી સુનો. તમને હું બગીચામાં નહીં જવા દઉં. આ જીવાચોરી એટલા માટે કરે છે કે આ બહાને થોડો ટાઈમ ભગવાન પાસે પાસ થાય. ભગવાનને કોણ રોકે? એ તો મહારાજ જનકના વિશેષ વીઆઈપી મહેમાન છે, એમને કોણ રોકી શકે? જેના સ્વાગત કરવા માટે પોતે આવ્યા હોય જનકજી મહારાજ. પાન કરે છે બગિયા બીચે જાન નદઈ હા રઘુવર વિનતી સુનો. દાદાગીરી નથી, વિનંતીથી તમને બગીચામાં નહીં જવા દો. બોલે કેમ? કે તમે શા માટે આવ્યા છો? કે ફૂલ અને તુલસી લેવા. દલ ફૂલ તોર હમ લઈ હા રઘુવર વિનતી સુનો. તુલસી દલ અને ફૂલ હું લાવીને તમને આપી દઉં, પણ તમને અંદર નહીં જવા દો. અરે પણ અંદર જવા દે. મારા ગુરુ મહારાજને કેવા ફૂલ સાથે પ્રેમ છે, અમારે તુલસી કેટલું લઈ જવું, મંજરી કેટલું, આ બધું મારે નક્કી કરવાનું છે. મારે જાતે તુલસી ફૂલ લેવું. અમે હાથે આવ્યા તો આપવા દીધી, અત્યારે નથી આપવા દેવું. હાથે હું ડ્યુટી પર નહીં હોઉં અને અત્યારે તો હું તમને જવા જ નહીં દઉં. અને તમારે જવાથી તકલીફ થાય. બોલે હાથે તકલીફ ન પડી, અત્યારે તકલીફ પડી જાય. બોલે હા, અંજાનમાં ભૂલ થાય ને તો માફ થઈ જાય. જાણી જોઈને ભૂલ કરીએ ને પાપ કહેવાય. બોલે શા માટે નહીં જવા દો મને? તો એ માલિકની દીકરી ભગવાનને તર્ક આપે છે. કોમલ ચરણ કમલ બિન પનહી पंखुड़ी पायन करे जई रघुवर. કેવો પવિત્ર અને લાગણી સભર ભાવ બતાવે છે. તમે અયોધ્યાથી ઉઘાડા પગે આવ્યા છો અને બગીચામાં ક્યાંય કાંટા બી હોય, ક્યાંય ગુલાબ બી હોય, ક્યાંય કંકર હોય, પથ્થર હોય, અહીંયા કોઈ રોજ ઝાડુ લગાવવા માટે આવતા નથી. તો તમારું ચરણ અતિ કોમળ છે પ્રભુ, અને એમાં પણ પગરખા નથી. તો તમારા ફૂલની જે પાંખડી છે એ તમારા પગમાં વાગશે, એટલે હું તમને અંદર નહીં જવા દઉં. ભગવાન કહે કે એટલા કોમળ નથી. અયોધ્યાથી ચાલી ગયા ને અમારા પગ મજબૂત થઈ ગયા છે, તારે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે જાઉં કે ના, હજી એને જવા દો. તજી તજી કુસુમ મધુપ મધવારે. જ્યાં કમલ હોય ત્યાં ભમરા આવે. તમે તો કેવા છો? આખું શરીર તમારા કમલ જેવા. લોચન તમારા આંખ કમલ જેવા, કાન કમલ જેવા, મુખ કમલ જેવા, પગ કમલ જેવા, કર એટલે હાથ કમલ જેવા. તમારું આખું શરીર કમલ જેવા છે. અને કમલ હોય તો ભમરાય આવે. અને એ બધા જેટલા ભમરાઓ છે એ બધા દોડતા દોડતા આવશે ને તમારા મુખ કમલમાં વીંટાઈ જશે. પ્રભુ જેને એક કરજે ને એને જેની પૂછી આવો, પછી આટલા જોખમ તમે જોજો. આ જોખમ અમે નહીં લઈએ. ભગવાન કહે ચિંતા ન કરશો, અમે એટલા સુકુમાર નથી, અમને બધું કામ કરતા આવડે છે. તો કહે હા, હજી જોખમ છે.
चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। भगवान તમારા ચરણ સ્પર્શ થતાની સાથે શૈયામાંથી અહલ્યા બનીને ઉડી ગઈ, પતિલોકમાં જતી રહી। कर छुअत विकप उड़ गई है रघुवर। તમારા ચરણ અડવાથી અહલ્યા જો પતિલોકમાં ઉડી જાય તો જે હાથથી તમે જે ઝાડને અરશો ને એ બધા ઝાડવા ઉડીને જતા રહેશે। તો રાજા જનક તમારા ઉપર આક્ષેપ લગાવશે કે આ બધા ઝાડવા બેસી માર્યા, આ તો શું ફોરેસ્ટ મિનિસ્ટર બન્યા પછી બધો ઘોટાળો કરી નાખ્યો। એટલે પ્રભુ અમારે આમાં જોખમ છે। ભગવાન કહે છે કે એવું કશું થાય નહીં, અમે કેટલાય ઝાડ મેળ્યા, કશું થયું નહીં, કે પણ હજી વધારે પડતું જોખમ છે। સરસો પાન શિલા પર બરસત। જે સરોવર છે એના જે પગથિયા બનાવ્યા છે એમાં પથરા લગાવેલા છે। હવે પથરા ઉપર તમારું પગ પડશે તો પરસત પદ પાવન શોભન સાવન પ્રગટ ભઈ તમ કુંજ સહી। પગ સ્પર્શ થતાની સાથે સલ્યા હલ્યા બની જાય તો અમારા એક પથ્થર નથી, ત્યાં તો એક જ પથ્થરમાંથી બે સૃષ્ટિ પેદા થઈ। અહીંયા તો જ્યારે ઘાટ બનાવવામાં આવે, સીડી બનાવવામાં આવે તો પથ્થરના કેટલાય ટુકડા લગાવેલા હતા। હવે બધા એક સૃષ્ટિ બની જાય તો મારે જવું ક્યાં? એટલે અમે તમને બગીચામાં જવા દેવાનું જોખમ કરવા માંગતા નથી। ભગવાન કહે છે કામ કરો, તમારી જે ઈચ્છા હોય પૂરી કરો, પણ મને બગીચામાં જવા દો। जब बोली हाँ सिया तू की जय 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 बोलोगे सिया तू की जब बोलोगे सिया तू की जय जय बोलोगे सिया तू की जय। तब तुम प्रदर्शन पई है रघुबर विनती सुनो बलिया जान न गई रघुबर विनती सुनो बलिया जान न गई है रघुबर विनती। ત્યારે એ માલીની દીકરી સીતાજીની જય જયકાર બોલવાનું કહે છે કે સિયાજીનું જય જય બોલો, बोलो सिया 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 बोलो सिया 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 बोलो सिया 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 बोलो सिया सिया सिया। अयोध्याમાં તમે પૂજાતા હશો પણ અમારા જનકપુરના ભગવાન તો અમારી કિશોરી જાનકી, અહીંયા જાનકીજીનું જય જયકાર કરશો તો તમને બગીચામાં ફરીમાં જવા દેવામાં से बंधो दो सुनी बतिया। बने भाई राम लक्ष्मण आ माली दीकरी की बात सामने मुझो में हंसवा लगा कि आने कितो भाव से से बंधु दो सुनी बतिया। राजेश दरस कर पई है रघुवर विनती सुनो बलिया जान न पई रघुवर विनती सुनो। भगवान बगीचाમાં પ્રવેશ કરે છે, બગીચામાં બહાર છવાઈ જાય છે। ભગવાન કંકન કિંકિન નો કોર ધૂમ કંકન
भगवान को क्या सुनाई दिया? भगवान कहती एक छोर ने नमारी ने અને જ્યાં ફૂલ તોડવા ગયા ત્યાં તો ભગવાનને 3 આવાજ સંભળાય છે. કંગન હાથમાં કંગન, નુપુર પગની જે અંગૂઠાની બાજુવાળી આંગળીમાં પહેરે ને એની અંદર એક ઘંટડી વાગેલી હોય ને મહિલાઓ ચાલે ને તેમાં અવાજ આવે. શું કહેવાય? દીક્ષા હિન્દીમાં કહેવાય, આ ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? માછલી, બેટલા, હા જે હોય સમજી ગયા ખરા ને તમે બધા? બસ કેળના કંદોરા, હાથમાં કંગન અને પગની દીક્ષા 3 આવાજ ભગવાનને સંભળાય. કંકણ ટિંગેલ